फतेह। गगन गवामा बाजियो परियो लसान काओ खेत जमांड सूरमा खेत जमांड सूरमा अब जू जन को दाओ सूरा सो पहचानिए लड़ा दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरा कबू न छाड़ा खेत। मनजीत सिंह बापू जी आए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई मेरा बच्चू तो बहुत सियाना हो गया, मेरा प्रभजोत बड़ा सियाना है। मम्मी देखो कौन आया। बापू जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मनजीत सिंह और हर परिवार फसलवाड़ी सब ठीक है ना? सब कालपुरख दी किरपा है बापू जी। पर तुसी दसो बड़े चिरा बाद गेड़ा मारे। ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਵੇਲ ਹੈ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਲ। मेरी धी रानी तो अपने बापू नाल एवें नाराज रहिंदी है। ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਇਆ। बैठ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਬਈ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਨਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ। ਇੰਨੀ ਉਧਰ ਗਏ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਬਾਪੂ ਬਿਨਾਂ। ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬਾਪੂ ਰੱਬ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਲਾ ਕੁਚੈਲਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜਲਦੀ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਲੈ ਵੀ ਧੀਏ, ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਕ ਜਾਣਾ। ਬੁੱਢਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦੇਣਾ। चंगा चंगा बाकी दे गिले शिकवे बाद च कर ली, पहला बापू जी ली चाह पानी ते लेके आ। पापा बापू जी तो पहला वाहिगुरु वाहिगुरु करके ता चाह पीनगे, है ना बापू जी? हाँ, मेरा पुत्र तो बड़ा सियाना हो गया, सब कुछ याद है ना? मम्मी बापू जी लिए ना बड़े गिलास च चाह लेके आयो, ज्यादा चाह ज्यादा मीठे वाली। वेख्या बापू जी, ये भी तुहाडे सुभाव नूं चंगी तरह जानदा। बापू जी ने कहा सी ना रोटी खान तो पहला वाहिगुरु वाहिगुरु करना चाहिए, नहीं तो रब जी नाराज हो जाते हैं, ढिड च पीड़ पै जाती है। ये एक बहुत सुंदर कलम है, ये नाल मेरा प्रभजोत वाहिगुरु जी बारे लिखा करेगा, ठीक है? हेलो बापू जी। बई वाह, बड़ी स्वाद चाह बनाई है। होर लियावां बापू जी चाह? नहीं बस है। चंगा बापू जी, हुण तुसीं आराम कर लो, मैं उन्नी देर प्रशादा तैयार कर दूं। बई मैं तो पहले ना थोड़ी देर सैर करके आऊंगा, ते बाद च आके आराम ना नहा धो के फिर प्रशादा छकूंगा। ठीक है बापू जी। बापू जी आ जाओ बेड़े सिर। मैं बस पुत्र आया थोड़ी देर च। किन्ना गुरमुख परिवार है जिथे गुरु दी सिक्ख्या ते गुरु दे हुक्म नूं कमाया जांदा होवे, उत्थे सदा खुशियां रहिंदियां। जिथे नाम जपीए प्रभ प्यारे से अस्तल सोयन चुबारे, जिथे नाम न जपीए मेरे गोयंदा सही नगर उजाड़े जियो। वाहिगुरु वाहिगुरु। जुगराज, अद्धा घंटा हो गया तेनू शीशे मूहरे खड़े नू, कदे अपनी कापी किताबी वेखी अद्धा घंटा तू? डैडी मम्मी
मेरा नहीं जी लगता हूं पढ़ाई च। मैं सिंगर बनना चाहना। बस यही कमी रह गई। डैडी तुसी काम करो ना, मेरे हिस्से की जमीन बेच के वो पैसा मेरी एल्बम लॉन्च करवाने च लगा दियो। सिंगर बनना तू, जमीन बेच के पैसे तेरी एल्बम चला दे। मैं घर विच पैसा ही पैसा कर देंगा, नाले बाहरले मुल्क दियां सारा वाधू। जमीन बेच के सारा दा सारा पैसा गुरुद्वारे दे नां ते करा दूंगा, पर एल्बम नहीं कढाउणी मैं तेरी। जिन्हां नाल तेरा उठण बहण है ना, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं चंगी तरह जानदा ते देख रहा तेरे मैं लक्षण भी। तेहो जी संगत तेहो जी रंगत। बस डैडी मैनू जो कहना कहता, मेरे दोस्तों बारे कुछ ना कहो। नाले देखिया BMA करदे हो लोकां नूं भी की करदे ने, धक्के खा रहे ने वो भी। ना सिंगर बन के जिवें तू राजगद्दी ते बह जाएगा। बस ही करो हुण, फिर शुरू हो गए तेरे को। मैनू गुस्सा चढ़ाउण दी लोड़ नहीं है। हुण सिंगर बन के काका घरे बणी, तेनू इस काम वास्ते मैं फुट्टी कोडी नहीं देनी। सुन लिया, दफा हो जा इत्थों दी। तुसी भी ना हद कर दियो, थोड़ा अकल तो कम लिया करो। जवान खून है, जे किते सच्ची मुच्ची घरों चला गया तो फिर की करोगे? मैनू मतां देण दी लोड़ नहीं हैगी, अपना काम कर ले। आ गई तेरी लाडली। पुन्नू ए बाल क्यों खुले छड्डिया? ते तो गुੱਤ नहीं हुंदी। ओहो मम्मी जय, आज साडे कॉलेज लाइव शो है, मशहूर सिंगर चरणजीत भीमा आ रहा है ते नाले यूथ फेस्टिवल भी है। मैं थोड़ा लेट हो जाऊंगी, तुसी फिकर ना करियो। नेरा होण तो पहला पहला घरे आ जी, एनी देर उत्थे रुकण दी लोड़ नहीं है। डैड मैं जल्दी किवें आ सकती हां? मेरी भीमे नाल एक डांस परफॉर्मेंस है, बड़ी मुश्किल नाल सिलेक्शन हुई है ते जे किते लेट हो भी गई तां तुहानू फोन कर देंगी। तुसी वीरे नू भेज दियो, वो आके मैनू ले जाएगा। मैं तेनू कहा ना, नेरा होण तो पहला पहला घरे आ जी। ना हो क्यों कल्पदे पए हो? पहला इन्हां बच्चों नू इन्नी खुल दित्ती क्यों सी? बथेरा समझाउंदी सी मैं कि इन्हां नू किसे गुरु दी मत वल ला दियो, पर उदों तां कहंदे सी जमाने दे नाल चलना चाहीदा है, बच्चों नू मॉडर्न होना चाहीदा है। बना लो हुण मॉडर्न। बथेरा कल्पदी सी मैं, पर मेरी तां इस घर विच सुनदा कौन है? भुगता हुण। तू ना कोई मौका जाणदी हत्थों दी, मैनू ताने मेने देण दा। ਜਦੋਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪੜੋ ਲਿਖੋ, ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਣੋ, ਨਾਮ ਕਮਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੁਆਹ ਪਾਉਣਗੇ। ऐसा की करदा डैड असी जो तुसी सानू ऐना गुस्सा करी जांदे हो? एक डांस विच ही तां हिस्सा लिया है, किन्ना वड्डा कलाकार है। कुड़ियां तरसदियां ने उहदे नाल डांस करन लई, लोकां दीयां कुड़ियां नहीं। ਜੇ ਲੋਕੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੀ ਫਿਰੇਂਗੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਡੈਡ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਪੁੰਨੂ ਇਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ? ਚੱਲ ਸੌਰੀ ਬੋਲ ਡੈਡੀ ਨੂੰ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਈਦਾ, ਪਾਠ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। भाई साहब की हाल चाल है तेरा? बस ठीक है। ए बापू जी ने मिलना आया? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ। सानू थोड़ा मिलना ना तू। नहीं भाभी जी, बापू जी दे नाल तुहानू ही तो मिल लेना। वैसे किथे ने बापू जी? बापू जी तां कोपर हीड़े गए ने भैन कोले। कदों आउणगे? आ जाणगे एक दिन च। तैनू तां पता ही है भी ज्यादा दिन बाहर किते रहिंदे नहीं ओह। चंगा फिर मैं कल आऊंगा। ਦੁੱਧ ਤਾਂ ਪੀ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗਰਮ ਕੀਤਾ। नहीं भाभी जी, मैं डैडी नू दस के नहीं आया, जदों बापू जी आएंगे मैं फिर ही आऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਵੇਖ ਲੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਅਨੋਖੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਬਲਵੰਤ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ
ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਿਨਾਂ। ਹਾਂ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਾਂ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਬਾਈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ? ਮੈਂ ਜਰਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ? ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ? ਉਧਰ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਚਿੜੀ ਹੈ। ਚਿੜੀ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਬਾਈ, ਸਮਝਦਾ ਚਿੜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੂੰ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ। ਇੱਕ ਹਾੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕਾਟ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ ਹੋਵੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਪਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੇੜੇ ਗੱਡੇ ਵਾਲਾ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਭਾਈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇੱਥੇ ਕੁੱਪਰਹੇੜੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਭਟਕਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵਹਿਮ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਗਾਂ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੂੰਜ ਰਹੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਕਦਮ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਸ ਚਿੜੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। चलो आगे चल के देखते हैं, शायद कुछ पेड़ खुल जाए। ये तो साधारण लोग नहीं हो सकते। वाहिगुरु शब्द की धुन पूरे वायुमंडल विच भरी पई। इहों लगता है जिवें सिंह दे शरीर विच उपज रही। हर 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 तो लुक जी, हर जपी है मस्तक भाग जी। भावें मुंह बंद है, पर जी जिन्हें ताली में टकरा के वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रही। इस तरह महसूस हो रहा जिन्हें सिंह के सारे रोम ही जीबा बनी। गुरमुख रोम रोम हर प्यार इहो जी अवस्था बनी। पता नहीं की खेड वरत रही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हैं? मैनू लगदा कि मैं बड़ा चिर सुत्ता रह गया। कि ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈਆਂ? ਫੌਜਾਂ? ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਫੌਜਾਂ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ
30,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। 10-10 ਮੀਲ ਤੱਕ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਤਨ, ਸਿੱਖੀ ਚਰਿੱਤਰ, ਸਿੱਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਚਾਨਣ ਮਨਾਰੇ ਬਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਚਣੇ ਚਬਾ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਲੱਖ ਬਾਹਾਂ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੌਰਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਅਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕੋਪਰਹੀੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਬਚ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੇਟ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ। 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਧਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਥੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਸਾਜੇ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਮੇਲ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਿਸੇ ਅਲੌਕਿਕ ਚਾਹ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਗਏ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਚਰਨ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਬੜੇ ਮਖੌਲੀ ਹੋ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਭੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸਰਨ ਇੱਕੋ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੀਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪਦੀ ਰਹੇ। ਜੋ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਮਨ ਭਾਵੈ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਧੁਨ ਗੂੰਜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਬੁਝਾਏ ਜੀਵ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਾਣੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੀ ਜਪ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹਰੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ, ਇਚਕਾਰੇ ਸਭ ਸਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੋਣ, हे ਸਿੱਖਾ
ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਵੇਖ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੀ ਤਲੀ ਤੇ ਆਪ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੀ ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ ਹਮਾਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਵਾਹ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਜੀ, ਆਨੰਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਚਲੋ ਆਓ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨੇ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮਨੇ ਮਿੱਠਾ। ਘਰ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ का जरूर छकांगे। आओ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਪਾਇਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਹਰ ਆਇਆ ਜਾਏ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਅੰਧਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਅੰਧਾ ਜਗਤ ਅੰਧ ਵਰਤਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ, ਬਿਨ ਸਬਦੈ ਜਗ ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਭੁੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਖਲਾਫ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਮਾਲ ਹੜਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸੁਣ ਲਓ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਮਸੰਦ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਗੁਰਧਾਮ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਚੁਣਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚਾ ਤੂੰ ਹੈ ਨਰੀ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਇੰਨਾ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਇਸ ਕਦਰ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ? ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਆਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਖੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਪ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਪੱਖੋਂ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੈ। ਨਿਰੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਜਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਿੰਘਾ, ਇਹ ਸਟੇਜ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਗਾਇਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਗੀਤ ਗੀਤ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਲਾ ਬਿਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਉਹ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤੱਕ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਭੁੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ, ਦਰਗਾਹ ਮਿਲੇ ਸਜਾਏ। ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧ ਦਾ ਚੇਲਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੀ। ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰ ਕਾਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੇਖਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ ਪਵੇ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਓ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲੈ। किहो जिहा साक्षात्कार, कैसा अनुभव कराया है मेरे अकाल पुरख। समझ जा मेरे प्रभु, तुसी मैनू एहसास कराया कि कौम लंबे समय तो सुती पई, केवल नाम की शक्ति ही मैनू जगा सकती। मेरे धन भाग परमात्मा, जो तुसी मैनू इस कौम में जगाउण दी जिम्मेवारी बख्शी।
जपो ताए को नामा, जपो ताए को नामा, जपो ताए को नामा, जपो ताए को नामा, अवर निराफल कामा, अवर निराफल कामा। ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਲਾਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਦੋਂ ਦੀ ਉਡੀਕੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਲਿਆ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਰਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਉਂਗਾ ਧੀ। ਜਾ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਝੋਲਾ ਲਿਆ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੀ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਰੁਕਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂਗਾ। ਜਾ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਊਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਚੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਧੀ। ਰਾਤ ਤਾਂ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੰਗਾ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ, ਸੁਖੀ ਬਸੇ, ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਗਰਾਜ ਦਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ, ਆਊਟ ਆਫ ਰੀਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮਰਿਆ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣੇ, ਨਿਆਣੀ ਥੋੜੇ ਐ। ਨਿਆਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤਾਈਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ। ਸਿਆਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਵੱਡੀ। ਡੈਡ, ਪੁੰਨੂ ਬੇਟਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਆ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਯਾਦ? ਕੌਣ ਹੈ? ਡੈਡ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਨੇ, ਪੀਮਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਲਬਮ ਵਾਸਤੇ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੰਕਲ ਜੀ, ਪੁਨੀਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਡੈਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਨਾ ਪਾ ਲਵੀਂ। ਬਾਂਦਰ ਬੂਥੀ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਨਿਕਲ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਕੰਜਰਾਂ ਵਾਲੇ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ? ਡੈਡ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੈਸਟ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ? ਚਲ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਜਵਾਨ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਸ ਬੱਚੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਤੋਰੋ। ਬਥੇਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਚੱਲ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਬਸ ਕਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜ਼ਬਾਨ ਚਲਾਈ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਗੁੱਸਾ ਵੇਖ ਇਹਦਾ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚਾਲੇ ਫੜ ਲਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਡਲ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿੰਗਰ। ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਅਕਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਂਡਾ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਓਹੋ ਵੀਰ ਸ਼ਾਮਿਆ, ਕਾਲੀ ਕਾਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਤੂੰ ਖੜ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮ ਸਿਆ,
ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਤ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ? ਬਈ ਦੇਖ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਮੈਲੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਮੈਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਭਲਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਧੋ ਦੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੇ ਰੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਦੂਧ ਕਰਮ ਫੁੱਲ ਸੁਰਤ ਸਮਾਇਨ ਹੋਏ ਨਿਰਾਸ਼ ਸਿਮਾਵੋ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਾਸ ਹੋ ਕੇ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕੰਮ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਨਿਰਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੈਠੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਣਾ, ਤਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗੀ? ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਖਵਾਊਗਾ? ਬਈ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਣਾ। ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ। ਪਰ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆ ਪਾਠ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਬਈ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਕਰਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਬਾਪੂ ਜੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੰਧੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨਹੀਣ ਅਗਿਆਨ ਪੂਜਾ, ਅੰਧ ਵਰਤਾਵਾ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਸਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਖੋਜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਰਥਾਂ ਸਿਰ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਪੜਿਆ ਅਣਪੜਿਆ ਗਤ ਭਾਵੈ। ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ। ਇਹ ਮਨੀਤੀ ਹਾਥ ਕਰੋ, ਫੁਨ ਨੇਤਰੋਂ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ। ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤਬ ਮਤੀਏ, ਇਨ ਵਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਵੋ। ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਰਿੜਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨੇਤਰੇ, ਨੇਤਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਈਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰੇੜ ਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਨੇਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਫੜ ਕੇ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਚਾਟੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਭ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਾਪ ਨਾਲ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਤੇ ਨਾਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ? ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੰਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਨਾ, ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਲਈ।
ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੀ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਭੱਲੇ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਬੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚਿਆ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਰਤਨ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਨਿਤ ਜੜਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਇਹ ਜੇ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਗਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚੰਗਾ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਵੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪ ਲੈ। ਬੇਟੇ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਤਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੁਖਾਰ ਬੜਾ ਚੜਿਆ। ਆ ਵੇਖ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਿੰਡਾ ਭਖ ਰਿਹਾ। ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਘੋੜੀ ਹੈ, ਘੋੜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਘਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ, ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰੇ। ਬਲਵੰਤ ਸਿਆ ਕਿਉਂ ਝਿੜਕਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ ਮਸਤ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਕੋ ਮੱਤ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋਲ ਕੇ ਕੀ ਪਿਆ, ਘਰੇ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਚੱਲ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਡੈਡੀ ਜੀ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਾਲੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਿਨਾ ਜੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਨੂੰ। ਬਲਵੰਤ ਸਿਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲੇ ਉਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਚੀ ਬੈਠਕ ਤਿਨਾ ਸੰਗ ਜਿਨ ਸੰਗ ਜਪੀਏ ਨਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਠੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਧਿਆਵੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਹਰ, ਸੋ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਮਨ ਭਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਭਾਵ ਅਰਧਾ ਉਰਦੀ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੀ, ਬੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ ਸਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਪ ਲਈਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੱਜ ਲਈਏ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦਰਸਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਜਪੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਪੁੰਨਿਆ, ਮੱਸਿਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਦੀ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2.5 ਟੋਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ। ਹੈ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮਨਾਓ? ਮਨਾਓ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਉਹ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ ਨਾਮ ਤੇ ਬਣੋ ਗੁਰਮੁਖ, ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖੀ ਚੰਗੇ ਆ। ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਗਿਆਨੀ। ਚੱਲ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਮਾਰੂ ਦੋ ਤੇਰੇ। ਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁੜੇ, ਪ੍ਰੀਤਾ ਕੁੜੇ ਘਰੇ ਹੀ ਹੋ ਭਾਈ? ਆਜਾ ਤਾਈ, ਲੰਘਿਆ ਘਰੇ ਹੀ ਆ। ਲੈ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਈ ਤੂੰ ਉਦਮ ਕਰ ਲੈਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤਾਈ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਏ ਨੇ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ। ਲੈ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਬਾਗਾ ਭਾਈ ਬਾਗਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੇ ਫੋਟੋ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਈ ਨੂੰ ਟਿਚਰਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਓਏ ਟਿਚਰਾ ਨਹੀਂ ਤਾਈ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਰ 10 ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਬਈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਹੀਲੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਥਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਤੁਰੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਪਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਜਾਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਸਾਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣ ਜਾਨੀ ਆ।
ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੀ ਬਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 100 ਬਲਾਵਾਂ ਟਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਗਨ ਵਾਂਗੂ ਵਾਂਗੂ ਕਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨੇ ਮਾਰੇ ਮਨ ਕੇ ਜਪ ਲਓ, ਆ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌਂਕੀ ਭਰਿਓ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਓਏ ਤਾਈ ਪਖੰਡੀ ਨੇ ਇਹ ਸਭ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲ ਹੈ ਅਖੇ ਅੰਨਾ ਆਗੂ ਸਾਥ ਮੁਹਾਏ। ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤਾਈ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਸੰਤ ਟਿਕਣ ਨਾ ਪਾਈ। ਅੱਛਾ ਤਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿਹਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਹਾਂ? ਬਾਣੀ ਵਿਚਲਾ ਸਾਧ ਸੰਤ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਸੰਤ? ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੀ ਦੱਸ ਵੀ ਜਿਸ ਸਾਧ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਤ ਭਲਾ ਕੌਣ ਹੋਊ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਆਵੇ ਸੰਤੋ ਹਰ ਕਾ ਜਨ ਸੰਤੋ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਨ ਸੰਤੋ ਮੋਹਿ ਮਾਰਗ ਦਿਖਲਾਵੇ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਹਉ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵਾ ਪਾਉ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਉਹ ਆਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਸ ਤਾਈ ਬਸ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਜੋਤ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਭਾਈ ਬਸ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਮਗਰ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਸਮਝਾਊ ਕੌਣ? ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਸਮਝਾਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਚੰਗਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੁੱਬੀ ਚੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਜਾਓ ਸਾਰੇ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣ ਆ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਹਲੇ ਛੱਡੋ। ਓਹੋ ਤਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ, ਇਹ ਆ ਗਏ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ। जब तक संयम कर्म न जाना, नाम जपी प्रभु तेरा, नाम जपी नाम नाम जपी प्रभु तेरा। ਕੁੜੇ ਪਿਛਲੀਏ ਚੱਲ ਆ ਜਾ, ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਂ ਭੈਣੇ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚੱਲੀ ਆ ਭੈਣੇ। दौलत बेड़ी पाप परी है, हम दौलत बेड़ी पाप परी है, पवन लगे मत जाई, सन्मुख सिद्ध बस मेरा पुत्र बस। डैडी मैंने शब्द चौंकी में ले चलो। बस मेरा पुत्र बस, कुछ ठीक हो जाओ फिर आप चलांगे, पापू नाम जी को चलांगे सारे जने। मैं इत्थे आके ठीक हो जाऊंगा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੇੜਾ ਛੱਡ ਦੇ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਸਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਨਾ ਇਹ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਬੁਖਾਰ ਤਾਂ ਉਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾਓ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ ਬਾਪੂ ਹਰਨਾਮ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਪਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਸ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਓਏ, ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ, ਦਵਾਈ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਾਮ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ?
ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪੱਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਜਾਓ, ਛੇਤੀ ਜਾਓ। ਬਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਬਚ ਮੇਰਾ ਲਾਲ, ਬਚ। जिन ऐसा हर नाम न चेत्यो, से काहे जगे आए राम राजे। ए मानस जन्म दुलंभ है, नाम बिना बिरथा सब जाए। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚਲੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਕੇਵਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਨਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਪਾਰਸ ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਟਿਆ ਸੀ? ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਉਹ ਹਸਤੀ ਹੈ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਗਿਆਸੂ ਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਭਲਾ ਉਹ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਭਗਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹਰਨਾਮ ਕੀ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੁਖਾਰ? ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਪਰ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। देखो बुखार तो बहुत ज्यादा है, ऐसी हालत में बच्चे ने कोई तेज दवाई नहीं दे सकते। तो डॉक्टर साहब कितना ठीक होगा मेरा पुत्र? कोई गल नहीं भैन जी, तुम चिंता नहीं, मैं इंजेक्शन दे देना, पर देखो जी इंजेक्शन ने 1-2 घंटे में असर ना किया फिर हालत सीरियस हो सकती। डॉक्टर साहब कुछ भी करो, बस मेरा पुत्र ठीक होना चाहिए। हीरा पुत्र है मेरा, मैं इन्हें गुस्से विच क्यों डांट बैठिया। मैं कुछ दवाइयां लिख देना जी, तुसी फटाफट दवाइयां मंगा लो। ठीक है जी।
ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਘੂ ਨਾਟਕ। ਲੈ ਵੇ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ 80 ਮਾਲਾ ਰੋਜ਼ ਫੇਰਨੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਉਹ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੋ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਓ। ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖ ਐਨੇ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕ ਗਏ? ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਰੂਪੀ ਛਲੇਡਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਗਿਆਨੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ? ਇਹ ਅੰਧਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕੰਨ ਰਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੜ ਸੁਣ ਅਤੇ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੱਧਰੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀਏ। ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਰੂਪੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
बिच दयो खड़ो रोग सोग सब मिटे गए रोग सोग सब मिटे गए नित्य नवा नरोगा तेरे नाम ते आएगा उपजा नानका जिससे उपजा नानका कोई फिर होगा कितो उपजा कह रहा अच्छा की गल हो गई वो थोड़ी हिम्मत रख अपने मित्र ਨੂੰ ਬਚਾਓ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਘਬਰਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀਰਾ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲ ਕਬੂਲ ਬੋਲ ਗਿਆ ਘਬਰਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣਗੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚੱਲਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ देखो मेरे साहब बापू जी देखो देखो साहब नु की हो गया तक ही नहीं खोलता पिया करो कोई मेर साहब देखो तो बापू जी आए ने हौसला रख मेरे वीर हौसला रख आप सारे रल के संगत के रूप आओ सतगुरु पातशाह के चरणों च अरदास बेनती करिए सब लोग जरूर उठणगे कृपा करनगे वाहिगुरु 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 जी वैदा संदा संग इकट्ठा हुआ औखत आए रास कुछ आप खलोआ मेरा वैद गुरु गोविंदा हर हर नाम औखद मुख देवे काट है जमकी फंदा ताती वाण लागे पाग ब्रह्म शरणाई चौगिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाए औसी घड़ी न देखण दे अपना बिद संभाले हाथ दे राखे घर अपने सास सास पित पाले हे अकाल पुरख अंतर्जामी सतगुरु जीओ आप जी के चरणों च अरदास बेनती है जी आप जी ने जिस तरह आपने पचंगी बच्चे ने सतगुरु जी अपने चरणों नाल अपने नाम नाल जोड़िया है पातशाह जी किसी भुल कारण जो बच्चे पे कष्ट आया सतगुरु जी आप कृपा करो रहमत करके तंदुरुस्ती बख्शो आओ गुरु प्यारे साध संगत जी आप सारे रल मिल के बैठ के सतगुरु पातशाह की दात नाम दे अरदास करिए
ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਦੋ ਅੱਖਰ ਭਾਖ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ने आप अपने नाम की लाज रखी है, पत रखी है। सतगुरु जीओ, आप जी ने अपने नाम की शक्ति नूं सत करके वरताया है। आप जी का कोटान कोट शुक्र है, कोटान कोट शुक्र है। पातशाह जीओ, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। साहिब पुत्र उठ मेरे बच्चे। बलवंत सिंह देख, तेरा बच्चा ठीक हो गया। सतगुरु ने साडी सारे अरदास बेनती सुनी। सदा दयाला मोहे दीन को रख लिया। सतगुरु मेरा सदा दयाला, मोहे दीन को राख लिया। हे सच्चा पातशाह, मैं अपना तन मन तन सब कुछ तेरे नाम दे संदेश नूं घर घर तक फैलाउण लई वार दियांगा। हे गुरु गरीब निवाज, जिवें तू मैनूं सोझी बख्शी है, इवें सारी दुनिया दे गुरसिखां नूं सोझी बख्श। सारे तेरा नाम जपण। जपो ताए को नामा, जपो ताए को नामा, जपो ताए को नामा, जपो ताए को नामा। अवर निराफल कामा, जपो ताए को नामा। अवर निराफल कामा, जपो ताए को नामा। जपो ताए को नामा, जपो ताए को नामा। अवर निराफल कामा, अवर